Hello, my dear students of class 8. Once again, I am here with another new topic, and the topic which we are going to cover in this session is the night at the hotel. I hope all of you are enjoying your holidays, all of you are safe, and all of you are studying as well. So I want all of you to please turn the page number 50 of your English exercise book. Before starting this chapter, let us know about the author of this story. The author of this story is Siegfried Lenz. So let us know who was Siegfried Lenz. Siegfried Lenz was a German writer of novels, short stories, and essay as well as dramas for radio and theatre. He has also won several awards, and among them he had received the International Nonino Prize also. So let us know about the date of birth of the famous author Siegfried Lenz. He was born on 17th March 1926 and he died on 7th October 2014. So this is all about the author of this story. So today we are going to study a new topic, and the topic is the night at the hotel. In the journey of our life, we used to come with the different types of situation. Sometimes we used to meet with the persons who are not familiar with us. But also, in a certain span of time, we build a good relationship with that person. Sometimes we have an encounter with the persons whom we don't know in our life, but that small encounter would turn into the great one, and we start to develop a good relationship with them. So likewise, today we are going to study a story which is related with the brief encounter between the stranger and the author, and the relationship between the author and his son, and what are the difficulties that were faced by the author because of his son. Once again, I request you all of you to please open the page number 52 of your English exercise book. So here we go. Now let us start our new chapter, the lesson 5, that is the night at the hotel. So over here you can see the introduction portion in the page number 50. So what is written out here is that as a child, you must have often waved out to people passing by in buses and jeeps. Did they ever wave back to you? How do you feel? How do you feel when they did not wave back to you? So this is the question. So how did you feel when they did not wave back at you? So this is the introduction of our topic. So you have to imagine that whenever the people who are passing by in buses and jeeps, did they ever wave back to you? Whenever you wave out to the people, र तिमीहरूले जब बसमा सफर गर्दा या जीपमा सफर गर्दा है कुनै मान्छेहरूलाई तिमीहरूले हात हल्लाउँछौ बाई बाई भनेर है, एज अ चाइल्ड मस्ट अफ द चिल्ड्रन्स युज टु डु दिस थिङ्स है. सो एट द टाइम हाउ यु फिल भन्दैछ क्या, डिड दे वेभ ब्याक टु यु भन्दैछ, तिमीहरूलाई के उनीहरूले फेरि हात हल्लाएको छ भन्दैछ, तिमीहरूलाई कस्तो फिल गरेको छ, हल्लाएको छ कि छैन भनेर चाहिँ. सो यु हेभ टु राइट युर भ्युज आउट हियर. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन of the topic. Okay, the same things which is related with the waving back and waving out we are going to study in this chapter, that is the night at the hotel. And we will also know that why the story is titled as the night at the hotel. Okay, in this lesson you are going to read a story entitled The Night at the Hotel. Meaning of some words used in this story are given below. The number after each meaning indicates the paragraph where the word is used. Find the word and understand its meaning before you read the whole story. As I had already mentioned you in the previous chapter also, that before studying a chapter we should know the meaning of the words, because
If we don't know the word meaning, then it would be impossible for us to understand the whole story. Okay, the first one is the person who received customers at the hotel. The person who received customer at the hotel. So obviously that is a receptionist, right? We call them a receptionist. The number 2 is naturally, which you are going to find it in the paragraph 5. So naturally means instinctively. Naturally means instinctively. So there are other words like lazy, lost and confused, sad, smile bright, hit repeatedly. So these are the other word, and you have to find out the meaning by using a dictionary, and I hope all of you have your own dictionary, so kindly go through the word meaning also. Okay, now moving towards the another lesson, the night at the hotel. A story of how a brief encounter can make a difference in the life of human beings. A story of how a brief encounter can make a difference in the life of human beings. So what does it mean to tell us is that sometimes we used to meet with a certain peoples, and that encounter would change the life of us. कोही बेला अचानक हामीले कोही मान्छे यस्तो भेट्छौँ, त्यहाँदेखि उता चाहिँ उसको इन्फ्लुएन्सेस हाम्रो लाइफमा हुन थाल्छ है, हाम्रो लाइफको डल्लै सिनारियो नै चेन्ज हुन थाल्छ है, र त्यसकै विषयमा हामी यहाँनिर पढ्दैछौँ. सो लेट अस स्टार्ट इट. द प्याराग्राफ 1. The night receptionist regretfully shrugged his shoulders. It's all we have available, he said. And at this late hour, you won't find a single anywhere. It's up to you, of course. If you want to try other hotels, let me tell you, though even this free bed in a double room will no doubt be gone should you decide to come back for it later. Now here is the scene where the author was asking for a room and the receptionist says regretfully, उसले चाहिँ एकदम रिग्रेट मानेर चाहिँ आफ्नो सोल्डर हलाउँदैछ, ला छैन त भनेर है, र के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एट दिस लेट आवर यु वन्ट फाइन्ड एनी सिङ्गल एनीवेयर भनेर चाहिँ भन्दैछ. किनभने चाहिँ अब रात परिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई रुम पाउनु चाहिँ एकदमै मुस्किल पर्छ र तपाईँले अरू होटलमा पनि ट्राई गर्दा हुन्छ है. अनि तपाईँलाई जुन हामी यहाँ एउटा फ्री बेड चाहिँ हामी तपाईँलाई प्रोभाइड गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ अब तपाईँ आफैले डिसाइड गर्नुहोस् है भनेर चाहिँ भन्दैछ. यहाँनिर चाहिँ लेट मी टेल यु, दो इभन दिस फ्री बेड इन अ डबल रुम विल नो डाउट बी गन सुड यु डिसाइड टु कम ब्याक इट फर ल्याटर. यदि तपाईँ फेरि बादमा आउनुभयो भने चाहिँ त्यो एउटै भएको फ्री बेड पनि तपाईँले नपाउनु सक्नुहुन्छ होला भनेर चाहिँ रिसेप्सनिस्टले चाहिँ अथरलाई चाहिँ भन्दैछ. Very well, Swam said. I will take it. Only I am sure you will understand. I should like to know with whom I am sharing the room. Not that I am afraid. I have no reason to be. Is my partner, as I suppose one might almost call a person with whom one is to spend the night already in the room. Now here the author is the Swam. The Swam agreed with the receptionist request. And he told that, okay, म लिन्छु है, तर काइन्डली कुड यु प्लिज टेल मी द्याट विथ हुम आई एम गोइङ टु स्टे भनेर चाहिँ भन्दैछ. म कोसँग रुम सेयर गर्दैछु तपाईँले मलाई बताइदिनु सक्नुहुन्छ है. यसमा चाहिँ यो होइन कि द्याट आई एम एफ्रेड है, मेरोमा त्यो डराउने रिजन पनि छैन, बट सपोज अब आई जस्ट वान्टेड टु नो द्याट विथ हुम है, म कोसँग चाहिँ रुम सेयर गर्दैछु भनेर चाहिँ मलाई जान्नु इच्छा छ भनेर चाहिँ स्वामले चाहिँ फेरि सोध्यो. यस, प्रोबेबली he is asleep. Now the receptionist replied that maybe उ सुतिसक्यो होला भनेर. Swam filled out the registration forms and handed them back to receptionist. Then he mounted the stairs. So after going with all the formalities that which we have to go while registering ourselves in the hotel, he filled up all the forms and handed them the forms back to the receptionist. अनि mounted the stairs भनेपछि सिडीमा चाहिँ उ चढ्नु थाल्यो है. As he came within sight of the room number, Swam instinctively, so instinctively here is a
naturally, slowed down, held his breath in the hope of hearing some noise the stranger might make, then bent low for a peek through the keyhole. The room was dark. Swam pressed down the door handle, shut the door again behind him, and started groping for the light switch. Suddenly he froze. A voice at his elbow, deep but firm, called out. So he found the room number. He found the room number and he instinctively slowed down. जब रूम उसले पायो, द रूमको नम्बर पाएपछि उ के गर्यो, नेचुरली रूमको अगाडि आएपछि के भन्छ, उ स्लो डाउन भयो है। अनि उसले सास पनि अलिकति रोकेर अनि उसले चाहिँ सुन्नु खोज्यो दैलाको बाहिरबाट कि केही नोइज आउँदैछ भित्रबाट भनेर चाहिँ हि ट्राई टु हियर द नोइज। एन्ड देन वाट हि डिड भन्दा ऊ अलिकति बेन्ड भयो र जुन त्यो रुमको की होल छ त्यो की होलको त्यो पिक है, पिक भन्दा चाहिँ ऊ त्यो की होलबाट चाहिँ च्याउनु खोज्यो कि त्यो रुममा चाहिँ को छ होला भनेर। बट द रुम वाज कम्प्लिटली डार्क है। देन स्वाम प्रेस डाउन द डोर, उसले दैला घरक्कै खोल्यो, ऊ भित्र पस्यो अनि हि बिगन टु फाइन्ड आउट द लाइट स्विच। जुन लाइटको स्विच हुन्छ त्यो चाहिँ उसले खोज्नु थाल्यो। अचानक त्यति बेला चाहिँ ऊ आफ्नै धुनमा लाइटको स्विच खोजिरहेको थियो। त्यति बेला उसलाई अचानक एउटा वर्ड आयो। त्यस्तो कस्तो खालके भन्दाखेरि चाहिँ डिप बट फिम कल आउट भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ बोलायो एकदम। त्यहाँनिर चाहिँ अचानक उसको चाहिँ जुन त्यहाँ एउटा माहौल थियो त्यो माहौलमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा तीको खालके भोइस आएर चाहिँ उसलाई त्यहाँनिर चाहिँ त्यो माहौल नै अर्को भयो। ओके, होल्ड इट, प्लिज डोन्ट टर्न अन द लाइट, यु डू मी अ फेवर if you left the room dark. So what was the voice? के voice आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ hold it, please don't turn on the lights, you do me a favor if you left the room dark. So there was a request from another person who was staying there, who was in that room, but because of the darkness he was not able to see that stranger, but the stranger requested him not to switch on the light है। उसले चाहिँ लाइट बन्द गर्यो भने चाहिँ उसको लागि चाहिँ के हुन्छ, यो एउटा ठुलो फेभर हुन्छ भनेर चाहिँ उसले भन्यो। वेयर यु वेटिङ फर मी, स्वाम आस्क्स क्वाइट स्टार्टल। द स्ट्रेन्जर डिडन्ट एन्सर हिम बट सेड। र स्वामले के भने, ए तपाईँ मलाई पर्खिनु भइरहेको थियो भनेर चाहिँ उसले भन्यो है। स्टार्टल भन्दाखेरि चाहिँ एकदम चौक्किँदै हुन्छ नि हामी, अचानक केही कुरालाई चाहिँ हामीले विदाउट एक्सपेक्टेसन, हाम्रोमा एक्सपेक्टेसनै हामीले राखेको छैनौँ र कसैले हामीलाई के बोल्नु लगाइन हामी हुन्छ नि अत्तालिन्छ नि, त्यस्तै पर स्टार्टल भनेको त्यस्तो भयो है। बट इन्स्टेड अफ गिभिङ रिप्लाई अफ स्वाम, द्याट स्ट्रेन्जर सेड द्याट डोन्ट फल ओभर माई क्रुचेस अर रन इन टु माई सुटकेस विच आई पुट समवेयर इन द मिडल अफ द रूम, लेट मी डाइरेक्ट यु टु योर बेड, टेक 3 steps along the wall, make a left turn, then take another 3 steps and you will be able to touch the bed फर्स्ट। देन आफ्टर त्यो स्ट्रेन्जरले चाहिँ स्वामको रिप्लाई नदिएर चाहिँ के गर्यो, उसले चाहिँ म तिमीलाई चाहिँ उसले डाइरेक्ट गर्नु थाल्यो स्वामलाई चाहिँ। उसले के भन्यो, डोन्ट फल ओभर माई क्रुचेस अर रन इन टु माई सुटकेस विच आई पुट समवेयर इन द मिडल अफ द रुम। मेरो क्रुचेस भनेको के हो भन्दा चाहिँ जो लङ्गडे मान्छेले चाहिँ लगाउँछ यसो काखीमा चाहिँ जुन चेपेको जुन सहारा दिन्छ र खुट्टा चाहिँ लेम है, लङ्गडेले उनीहरूले लगाउँछ त्यसलाई क्रुचेस भन्छ। रन इन्टु माई सुटकेस भन्दैछ। मेरो सुटकेस र क्रुचेस चाहिँ त्यहाँ रुमको बिचमा राखेको छ, त्यसमा माथि टेक्नु होइन, लड्नु होइन है भनेर चाहिँ उसले भन्यो। म तिमीलाई रुममा डाइरेक्ट गर्छु, तिम्रो बेड कहाँ छ म त्यहाँसम्म तिमीलाई पुर्याउँछु, लेट मी डाइरेक्ट यु टु यर रुम, टु यर बेड भनेर भन्यो। र उसले कसरी डाइरेक्ट गर्यो भन्दा चाहिँ 3 स्टेप्स वालको अगाडि जाऊ, तिमीले जहाँ उभिएको छौ त्यहाँबाट 3 स्टेप अगाडि जाऊ वालमा है, त्यहाँबाट लेफ्ट टर्न जाऊ, त्यहाँबाट फेरि 3 स्टेप अगाडि जाऊ, अन्त तिमीले चाहिँ आफ्नो बेड चाहिँ समात्नु सक्छौ भनेर चाहिँ उसले त्यसरी गाइड गर्यो। स्वाम obeyed. He reached his bed safely, undressed and slipped under the covers. He listened to the others' breathing and felt sure he wouldn't fall asleep soon. So Swam obeyed everything. उसले सबै obey गर्यो है। र उसले त्यही हिसाबले चाहिँ के गर्यो, त्यही हिसाबले जुन प्रकारले डाइरेक्सन दिएको थियो, लेफ्ट जाऊ, राइट जाऊ, 3 स्टेप जाऊ भनेर त्यस्तो प्रकारले ऊ कहाँ पुग्यो, उसको बेडमा ऊ सेफली पुग्यो। र उसले अनड्रेस्ट गर्यो, आफ्नो लुगा खोल्यो है, लुगा खोलेर चाहिँ ऊ ओछ्यानमा पसेर उसले कभर पनि लगायो। र उसले चाहिँ त्यो जुन स्ट्रेन्जर थियो त्यो स्ट्रेन्जरको ब्रिदिङ चाहिँ स्वाहा गर्दै चाहिँ ब्रिथ गरिरहेको छ, उसले सुनिरहेको थियो। र उसलाई के लाग्दै थियो भन्दा चाहिँ आज म छिट्टै चाहिँ निदाउँदिनँ होला भनेर
किनभने इट वाज द डे है फर्स्ट डे द्याट हि वाज एट द होटेल. हामीलाई कोही बेला त्यस्तै हुन्छ, वी फिल लाइक द्याट हामी कहीँ जाँदा हामीलाई हतपत निन्द्रा लाग्दैन. मेबी द सेम थिङ इज गोइङ वाट विथ द स्वाम है. बाई द वे हि भोलुन्टियर्ड आफ्टर अ वाइल हेजिटेटिङली माई नेम इज स्वाम. र उसले एकैचोटि कुरा सुरु गरे अब स्वामले. साँच्ची नि म चाहिँ स्वाम हो नि भन्दै उसले अकमकाउँदै हिचकिचाउँदै उसले भन्यो. भोलुन्टियर्ड भनेको चाहिँ फ्रिली कसैको पेमेन्ट नलिकन आफै गरेको कामलाई चाहिँ के भन्छ हामी भोलुन्टियर्ड भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ. इज इट सेड द अदर्स. आर यु हियर टु एटेन्ड अ कङ्ग्रेस. र अर्को स्ट्रेन्जरले के भन्यो, ए हो र तिमी यहाँ कङ्ग्रेसको मिटिङ एटेन्ड गर्नु आएको भनेर चाहिँ उसलाई भन्यो. नो आई प्रोबेबली हेभ द स्ट्रेन्जेस्ट रिजन इमेजिनेबल फर कमिङ इन्टु टाउन सेड स्वाम. र स्वामले भन्यो होइन होइन मेरो अर्कै रिजन छ है, एकदम सोच्नु नसक्ने रिजन छ जसको लागि चाहिँ म यो टाउनमा आएको भनेर स्वामले रिप्लाई दियो. A train at the nearby railway station switched to another track. The earth trembled slightly and the beds in which the two men lay vibrated. र त्यही उनीहरू बसेको होटलको छेउमा चाहिँ के रहेछ, रेलवे स्टेसन रहेछ अनि रेलवेको ट्र्याक रहेछ. त्यो ट्र्याकबाट अर्को ट्र्याकमा रेल जाँदाखेरि के भएछ, त्यो होल त्यहाँको एरिया चाहिँ के भएछ, भाइब्रेट भएछ भनेपछि चाहिँ भुइँचालो लागेको छ, धर्र कामेछ है. अनि उनीहरू जहाँ बसिरहेको थियो, जहाँ सुतिरहेको थियो उनीहरूको बेड पनि के छ धर्र गरेर चाहिँ हल्लेछ. इन अ टोन अफ सम वाट एप्रिहेन्सिभ चियरफुलनेस स्वाम एक्सप्लेन. र स्वाम चाहिँ एकदम क्या खुसी हुँदै अब आफै है खुसी हुँदै उसले चाहिँ के गर्नु थाल्यो, अब यहाँ एक्सप्लेन गर्नु खोज्दैछ. र यहाँ चियरफुलनेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ चियरफुलनेस भनेको चाहिँ ह्याप्पिनेस है. अनि एप्रिहेन्सिभ भन्ने कुरा यहाँनिर है, एप्रिहेन्सिभ एन्ड चियरफुलनेस है. एप्रिहेन्सिभ इज समथिङ ब्याड एन्ड चियरफुलनेस भनेपछि चाहिँ ह्याप्पिनेसमा है अब कुनै एउटा रमाइलो कुरा स्याड कुरा तर मजाले पाराले भन्छौँ त्यस्तो पाराले चाहिँ उसले अब यहाँनिर चाहिँ उसले भन्नु थाल्यो. र उसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट हि टोल्ड हि बिगन टु एक्सप्लेन. उसले एक्सप्लेन गर्नु थाल्यो. र उसले के एक्सप्लेन गर्नु थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ I have a small son, a little scamp, and it's for his sake I came to town. He's extremely sensitive and like a mimosa. He reacts to the slightest irritation. He has a soul of glass, the little rascal. Every morning on his way to school, he has to wait at the railway crossing for the early morning train to go by. And there he stands, the small fellow, and weeps furiously, eagerly and desperately. र उसले अब भन्नु थाल्यो. र के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा सानो स्क्याम छ, छोरा छ है, बाँदर जस्तो छोरा छ भने स्क्याम्प भन्ने यहाँ कुरा हुँदैछ. वर्थलेस है भनेपछि अब एउटा मेरो बाँदर जस्तो एउटा छोरा छ है. र उसको लागि चाहिँ म आज टाउनमा आउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ मेरो बाँदर जस्तो छोरा स्क्यामको लागि माई लिटल स्क्याम हो भने ऊ चाहिँ कस्तो खालके छ त भन्दाखेरि चाहिँ हि इज एक्सट्रिमली सेन्सिटिभ एन्ड लाइक अ मिमोसा. हि रियाक्ट्स टु द स्लाइटेस्ट इरिटेसन. ऊ कस्तो खालके छ एकदमै सेन्सिटिभ छ. उसलाई अलिकति केही गर्नु हुँदैन. अब के हो पिन्चेहरू हुन्छ, कोही नानीहरू कोही रिस्सै हाल्ने अलिकति छुइपास हो त्यस्तो छ सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ. र कस्तो खालके छुइपास हो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक अ मिमोसा भन्दछ नि. हामी मिमोसालाई नेपालीमा वी कल इट अ बुहारी जार, जसलाई हामी छुनु बित्तिकै यस्तो मुर्झाउँछ नि है, त्यसलाई हामी मिमोसा प्युडिका भन्न चाहिँ भन्छौँ साइन्समा, र नेपालीमा हामी बुहारी जार भन्छौँ. लाइक अ मिमोसा हि रियाक्ट्स टु द स्लाइटेस्ट इरिटेसन. अलिकति केही भए पनि उसलाई चाहिँ त्यसको असर परिहाल्छ है. हि हेज अ सोल अफ ग्लास एन्ड रिटल ऱ्यास्कल भन्छ. उसको चाहिँ मन चाहिँ कस्तो छ, मुटु कस्तो छ भन्दा चाहिँ ग्लासको जस्तो छ, ऐना जस्तो छ, चर्किहाल्छ एकैछिनमा है. उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सधैँ बिहानी चाहिँ ऊ स्कुल जाँदा उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, रेलवे क्रसिङमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उसले वेट गर्नुपर्छ. किनभने रेल त्यति बेला चाहिँ रेलवे क्रसिङमा पुग्दा चाहिँ रेल चाहिँ त्यहाँबाट क्रस हुन्छ, अन्त उसले त्यहाँ वेट गर्नुपर्छ. अनि त्यो त्यहाँ वेट गर्दा उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो सानो नानीले चाहिँ एकदम फ्युरियसली एगरली एन्ड डेस्पिरेटली चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ हात हल्लाउँछ, वेभ गर्छ. फ्युरियसली भनेको चाहिँ एक्सट्रिमली एङ्ग्री म्यानरमा रिसाउँदै मजाले अब होइन एक्साइटेडली उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हात हल्लाउँछ भनेर चाहिँ उसले यहाँनिर भन्दैछ. र त्यस्तो पाराले चाहिँ मेरो छोराले चाहिँ यसरी चाहिँ उसले र स्वामले चाहिँ यसरी न्यारेट गर्दैछ कि मेरो छोराले एकदम फ्युरियसली एगरली है डेस्पिरेटली चाहिँ हात हल्लाउँछ. ट्रेनमा जाने जति पनि त्यहाँनिरको ट्रेनको प्यासेन्जर्सहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ यसरी हात हल्लाउँछ भन्छ.
यस एन्ड र स्ट्रेन्जरले भन्दैछ अनि भनेर चाहिँ उनले भन्दैछ. Then Swam said, he goes on to his school, but when he returns home, he acts bewildered. And in days, and sometimes even breaks out in tears. He can't do his homework. He doesn't want to play or talk to anyone. This has been going on for months, day after day. The boy is simply making himself sick. भनेर चाहिँ यहाँ भन्दैछ. र उसले त्यसरी हात हल्लाएर चाहिँ त्यहाँबाट के गर्छ भन्दा चाहिँ ऊ चाहिँ स्कुल जान्छ. र जब स्कुलबाट चाहिँ ऊ फर्केर आउँछ, हि एक्स बिवाइल्डर्ड भनेर भन्छ. बिवाइल्डर्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ कन्फ्युज, पजल भएको जस्तो होइन, त्यस्तो खालको प्रकारले चाहिँ मेरो छोराले एक्ट गर्छ. इन अ डेज एन्ड समटाइम्स इभन ब्रेक्स. अनि कोही बेला चाहिँ रुन्छ, अनि केही गर्दैन, उसले होमवर्क पनि गर्दैन, ऊ कसैसँग खेल्दैन पनि, कसैसँग बोल्दैन पनि. र यो चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा चाहिँ निकै महिनादेखि चाहिँ यस्तो भइरहेको छ. अनि यो केटाले चाहिँ आफैलाई चाहिँ के गर्दैछ, यहाँ सिक बनाउँदैछ, बिमारी बनाउँदैछ. उसले त्यसो गर्छ, बिहान जाँदाखेरि हात हल्लाउँछ एकदम एगरली. अनि जब स्कुलबाट फर्केर आउँछ, छोरा अर्कै भएर आएको हुन्छ. ऊ एकदमै आफैलाई के गरिसक्यो, बिमारी बनाइसक्यो भनेर चाहिँ यहाँनिर भन्दैछ. ओके, वाट्स द रिजन फर हिज बिहेभियर? द स्ट्रेन्जरले सोध्दैछ रिजन चाहिँ के हो त उसको यस्तो बिहेभियरको भन्दाखेरि चाहिँ अगेन द स्वाम इज टेलिङ द थिङ्स है. के चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ स्वामले यहाँनिर भन्दैछ. अब यु सी सेड स्वाम, this is the strange thing, the boy weeps, and sad for him to note none of the passenger ever weeps back. And he takes this so to heart that we, my wife and I are highly worried about them. र रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो छोराले एकदमै मजाले हात हलाउँछ है. एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ के छ स्ट्रेन्ज भन्दाखेरि चाहिँ मेरो छोराले सबै प्यासेन्जरलाई वेभ गर्छ, तर कुनै पनि प्यासेन्जरले चाहिँ मेरो छोरालाई चाहिँ वेभ गर्दैन. उताबाट चाहिँ उनीहरूले रिटर्नमा चाहिँ उनीहरू कसैले पनि हात हलाउँदैन. अनि यो कुरा चाहिँ उसले मनमा लिइसकेको छ है. एउटा सानो नानी कस्तो हुन्छ होइन, हामीले इमेजिन गर्न सक्छौँ. र उसले चाहिँ मनबाट लिइसकेर चाहिँ अब यो कुराले चाहिँ हामीलाई दिनदिनै के हुँदै जाँदैछ, परेसानी गर्दै जाँदैछ. हाम्रो परेसान हुँदैछौँ, हामीलाई दुःख हुँदैछ यसले गर्दा, किनभने छोरा के हुँदैछ, बिमारी हुँदैछ भनेर चाहिँ उसले भन्यो. एन्ड सो यु or Swam are going to assuage the boy misery by taking early train tomorrow morning and waving back to him. र उसले चाहिँ किन चाहिँ आएको रहेछ रिजन भन्दाखेरि चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ उसको छोरालाई चाहिँ बिमारीबाट मुक्त गराउनको लागि चाहिँ भोलि बिहानैको ट्रेन पक्रेर चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ हात हलाउनको लागि चाहिँ ऊ आज आएर चाहिँ होटलमा बसेको हो भनेर चाहिँ उसले यो सबै कुरा चाहिँ कसलाई भन्छ, इज टेलिङ अल दिस थिङ्स टु द स्ट्रेन्जर. नाउ paragraph 20. Yes, Swam said, children, the stranger said, mean nothing to me. I hate them and avoid them because, to put a fine point on it, they took my wife. She died giving birth to our firstborn. र स्वामले भने हजुर त्यही कारण म चाहिँ भोलि बिहान छोरालाई चाहिँ वेभ गर्नको लागि चाहिँ म यहाँनिर आएर बसेको. द्याट इज द मेन रिजन बिहाइन्ड स्टेइङ एट दिस होटल भनेर चाहिँ स्वामले भन्यो. बट द स्ट्रेन्जर सेड द्याट ही डोन्ट लाइक चिल्ड्रन, ही डजन्ट लाइक एनी चिल्ड्रन्स. किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज ही लस्ट हिज वाइफ, बिकज वेन हिज वाइफ गेभ अ बर्थ टु हिज फर्स्ट बर्न, पहिलो नानी जन्मिँदाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो वाइफलाई चाहिँ गुमाउनु परेको थियो. त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई चिल्ड्रन मन पर्दैन भनेर चाहिँ स्ट्रेन्जरले चाहिँ भन्यो. देन द स्वाम सेड आई एम भेरी सरी. स्वाम सेड सिटिङ अप इन द बेड. र उसले चाहिँ सरी त्यसको लागि भनेर चाहिँ उसले भन्यो. द अदर सेड यु आर टेकिङ द कुर्बाज ट्रेन, आर यु? यस. र स्ट्रेन्जर सेड द्याट के तिमी भोलि कुर्बाज ट्रेनबाट जाने हो, आर यु टेकिङ द्याट ट्रेन भन्दा स्वामले यस भन्यो. स्वाम फेल ब्याक इन हिज पिल्लो, पुल्ड द कभर्स अप ओभर हिज हेड, lay lost in thought for a while and then fell asleep. Then after, Swam fell back on his pillow, pulled over the covers on his head. So pillow मा उडेस्यो अनि उसले कभर जुन उसको ओढ्ने जुन एउटा है च्यादर जस्तो दिएको थियो त्यो उसले ओढ्यो अनि ऊ चाहिँ निधायो. सोच्दा सोच्दै एकदम डिप स्लिपमा ऊ पर्यो. When he awoke the next morning, he was alone in the room. He looked at his watch and was shocked to see that the morning train would leave in 5 minutes, leaving him no chance to catch it.
र ऊ आफ्नो ख्यालमा डुब्दा डुब्दै ऊ निदायो र जब बिहान उभियो त्यति बेला ऊ रुममा एक्लै थियो र उसले आफ्नो घडी हेऱ्यो छिटो र घडी हेर्दा के भएको छ रहेछ 5 मिनट मात्रै रहेछ उसले जुन ट्रेन चाहिँ उसले पक्रिनुवाला थियो होइन इट वाज ओन्ली अ 5 मिनट्स लेफ्ट फर हिम टु क्याच द ट्रेन र उसकोमा त्यो चान्स पनि थिएन देयर वाज नो चान्स फर हिम टु क्याच इट And that afternoon, he couldn't afford to spend another night in town. He returned home downhearted and disappointed. So he was not able to catch that train because he don't have money. He can't afford because he was a very poor man, right? And he was not able to catch that train also. होइन उसको जुन एउटा ड्रिम थियो है एउटा उसको सपना थियो द्याट ही इज गोइङ टु वेब ब्याक आउट टु हिज सन भनेर अब त्यो पनि उसको पुरा नहुने भयो उसको जुन छोरालाई बिमारीबाट ऊ मुक्त गराउनको लागि आज त्यो होटेलमा आएर बसेको थियो त्यो उसको सपना आज पुरा भएन र ऊ एकदम डाउन हार्टेड डिसअपोइन्टेड भएर चाहिँ ऊ घर पुग्यो His son met him at the door, beaming all over and wildly elated. He threw himself at Swam, pummeling his thigh with tightly closed fists and shouting, "A man wept today, wept forever so long." So when he reached home, ऊ घरको दैलामा त पुगेको थियो छोरा त एकदमै वाइल्डली के अब बाउ भनेर चाहिँ बा भनेर चाहिँ कुद्देर आएर चाहिँ के गर्यो नानीहरू कसरी आउँछ होइन आइज नानी आऊ भन्दाखेरि नानीहरू कुद्देर आउँछ उसको जिउसु सबै छोडेर आउँछ ताकि दे फिल द्याट हामी सबै उनीहरूलाई पक्रिन्छ भनेर नि होइन सबै उनीहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि दे बिलिभ इन अस होइन मेरो चाहिँ अब केयरटेकर उयो भनेर चाहिँ त्यसरी आएको जस्तो पाराले त्यो नानी आएर चाहिँ बाउको चाहिँ खुट्टाको यसरी दुईवटा चेपमा बसेर चाहिँ थाईमा चाहिँ के गर्नु थाल्यो ऊ लडीबडी लुटुपुटु गर्नु थाल्यो एकदम खुसी भएर भन्यो उसले के भन्यो भन्दा अ म्यान वेभ टुडे वेभ फर सो लङ आज मलाई एकजना मान्छेले वेभ गर्यो लामो टाइमसम्म वेभ गर्यो भनेर चाहिँ भन्यो विथ अ क्रुच स्वाम आस्क्ड र स्वामले सोध्यो के क्रुचेस पनि थियो उसको हातमा भन्दाखेरि चाहिँ यस विथ अ केन एन्ड देन ही टाइड हिज ह्यान्डकर्चिफ to the cane and held it out of the window and held it there until I couldn't see it any longer र उसले भन्यो हजुर हजुर एउटा केन पनि थियो एउटा लामो डन्ठा जस्तो पनि थियो अनि उसले त्यो डन्ठामा इभन उसको रुमाल पनि बाँधेर लामो बेरसम्म मलाई हल्लाइबस्यो जबसम्म मैले त्यो मान्छे मेरो आँखाबाट ओझल भएन तबसम्म त्यो मान्छेले चाहिँ मलाई के गरिबस्यो हल्लाइबस्यो भनेर चाहिँ एकदमै खुसी भएर आएको थियो एन्ड हु कुड बी होइन हु कुड बी यो मान्छे चाहिँ को हुनसक्छ होला जसले चाहिँ उसलाई चाहिँ के गर्यो वेब गर्यो क्यान यु इमेजिन को होला यो मान्छे जुन कुरा गर्छु भनेर स्वाम होटेल गएको थियो त्यो उसले गर्नु पाएन तर आज त्यही ऊ निराश भएर है एकदमै डाउन हार्टेड डिसअपोइन्टेड भएर ऊ घर आएको थियो एट द टाइम ही फाउन्ड हिज सन सो ह्याप्पी एन्ड द सन वाज एक्सप्रेसिङ हिज ह्याप्पिनेस टु द स्वाम है यो को हुनसक्छ यो मान्छे कसले चाहिँ उसको लागि यति गरिदियो होला अब हामी स्ट्रेन्जरले गर्यो भन्दाखेरि हाउ क्यान यु से द्याट द स्ट्रेन्जर वेब ब्याक टु द स्वामसन किनभने स्ट्रेन्जरले भनेको थियो आई डोन्ट लाइक चिल्ड्रन्स आई हेट चिल्ड्रन्स भनेर यहाँनिर उसले त्यो पनि भनेको छ सो देयर इज यो कुरा आउँछ कि कसरी चाहिँ उसको छोरालाई कसले चाहिँ उसले वेब ब्याक गर्यो भनेर चाहिँ यहाँनिर आउँछ ओके ओभर हियर इज द यहाँ एउटा क्वेसन छ है इन द क्वेसन नम्बर 9 आउट हियर है क्वेसन नम्बर 9 छ यो 9 क्वेसन नम्बरमा छ अर्लियर इन द स्टोरी द स्ट्रेन्जर सेड द चिल्ड्रन मेन नथिङ टु हिम एन्ड द्याट ही हेटेड देम एन्ड एभोइडेड देम वाज दिस रियली ट्रु गिभ रिजन्स टु सपोर्ट युर एन्सर सो यु हेभ टु गिभ अ रिजन टु सपोर्ट युर एन्सर अब यो वेदर इट इज अ ट्रु अर नट सो यु हेभ टु गिभ इट अ answer. So I hope all of you had understood the lesson, right? And all of you know the things which we are trying to give it to you through the story. So finally, Swam was astonished at the stranger's desires to help him to restore the child's emotional states भनेर चाहिँ हामी यहाँ कुरा हुन्छ एक्चुअली वी क्यान मेक इट आउट थ्रु द स्टोरी अल्सो बिकज इट वाज नन अदर देन द स्ट्रेन्जर हु वेभ इट ब्याक टु द स्वामसन किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज इट वाज द ओन्ली द स्ट्रेन्जर हु हर्ड द है हु लिसन द होल स्टोरी फ्रम द स्वामको डल्लै स्टोरी चाहिँ कसले सुनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेन्जरले मात्रै सुनेको थियो र को हुनसक्छ यो भन्दाखेरि मेबी द स्ट्रेन्जर सो नाउ यु हेभ टु डु अल दिस होमवर्क एन्ड यु हेभ टु सेन्ड इट टु मी अल्सो
Okay, thank you and have a nice day and take care. Stay at home and stay safe. Goodbye.